눈이 쌓인 밀라노의 한 대저택. 재벌가 며느리인 엠마는 오늘 밤 열릴 시아버지의 생일 파티 준비에 여념이 없습니다. Aspetta, Gregorio. Graziani, Alfredo e Simone. Magari quest'anno ci risparmiamo il piatto di Edo. 큰아들 에도가 지각을 하자 가족들은 실망한 듯합니다. 남편이 엠마의 옷을 직접 골라주며 입히던 이때 아들 에도가 여자친구와 함께 집에 도착합니다. Deve piacergli molto questa ragazza. Ciao Anita. Stamattina ho parlato con tuo fratello. 남편은 아들의 이런 행동이 달갑지 않았죠. 그렇게 파티는 시작되고 가족들의 관심은 에도에게 쏠리죠. Racconta com'è andato la gara? Sì, quello che ha battuto Edo fa il cuoco. Battuta da un cuoco? Infatti, è stata un'ingiustizia. 엠마의 고국인 러시아식 음식이 나오며 밤은 깊어져 갑니다. 그런데 이때 엠마의 딸 베타가 충격 발표를 하게 됩니다. I disegni di mia nipote li ho tutti su una parete. 미술을 전공하던 베타는 사진작가가 되고 싶다는 말을 한 것이었죠. Auguri, nonno. Mi ci hai portato tu. Voglio passare la fotografia adesso. 전통을 중시하는 이 집안에서 딸을 정말로 지지하는 사람은 엠마뿐이었습니다. Abbiamo impresso il nostro nome. 그리고 시아버지는 중대 발표를 하게 됩니다. La fortuna della nostra famiglia è costruita sulla fabbrica per essere stato il figlio che desideravo e per aver saputo costruire una 사업을 빌려주려는 시아버지. nelle mani tue, Tancredi, ed in quelle di tuo figlio Edoardo. Ci vorranno 2 uomini. 그러나 아들과 공동 후계자가 되었다는 말을 듣자 표정이 굳어버리는 남편. 이때 저택을 찾아온 한 남자. 에도를 이겼다는 셰프 안토니오였죠. È il cuoco, quello che oggi ha battuto Edo. Mamma, vieni, ti voglio far vedere una cosa. Ti presento Antonio. Buonasera. Buonasera. Resti, la prego. Non importa, grazie. 그저 평범한 인사를 나눴던 엠마와 안토니오. 하지만 엠마는 저택을 떠나는 그를 지켜보고 있습니다. 그렇게 시간이 흘러 여름이 되었죠. 평소처럼 세탁물을 맡기러 간 엠마는 에도의 옷 속에 있는 쪽지 때문에 딸의 비밀을 알게 됩니다. Solo a te. Solo tu mi vuoi bene così come sono. Sono stata insieme a una ragazza. 그녀는 큰 충격을 받죠. Non so se la vedrò ancora, ma è stato bellissimo. Ma non è di lei che sono innamorata. 그녀의 완벽했던 삶은 그렇게 조금씩 무너지게 됩니다. 이후 영화는 안토니오와 아주 가까운 친구 사이로 발전하게 된 에도를 비춥니다. Te però immagino un ristorante qui. La gente dovrebbe arrampicarsi per provare i miei piatti. Qui tutto suo non me lo permetterebbe mai. Lo convinco io. 둘은 이렇게 동업을 하려는 계획을 세우게 되죠. 그리고 이 시각 엠마는 시어머니 집에 있는 베타의 그림을 발견하고는 혼자 화들짝 놀라기도 합니다. Elisabetta? Non chiama mai? Che sta combinando? È molto impegnata con lo studio. 그녀는 딸의 비밀을 그 누구에게도 알리지 않기로 결심하게 되죠. La ragazza di Edo, la Ugolini. Eva è una brava ragazza e lui mi sembra felice con lei. 그리고는 집으로 돌아온 이때 Eravate incontrati al compleanno del nonno. Scusi, da quando ho assaggiato il suo cibo mi sono innamorato di lui. 안토니오는 엠마에게 요리를 가르쳐주며 그녀의 손을 잡기도 합니다. 그날 밤 에도는 아버지가 출장을 떠나 집을 비운 사이 집에서 여자친구에게 청혼을 하게 됩니다. 그리고 엠마는 방에서 혼자 고국 러시아 책을 보며 추억에 젖어 있었죠. 그러나 둘째 아들이 찾아오면서 혼자만의 시간은 금방 Ti 깨져버립니다. manca? Ogni tanto. 이후 에드는 회사 경영을 시작하게 되지만 전통을 중시하는 그는 직원들과 트러블이 생기게 됩니다. Il rispetto per il nome, le tradizioni, i valori sono venuti sempre prima di tutto. 아버지 또한 이런 아들이 문제라고 생각했죠. Sai cosa penso delle decisioni di mio padre? Per decidere da solo degli affari dell'azienda. 그 누구의 편도 들 수 없는 엠마는 아무 말도 하지 못합니다. 그리고 영화는 이후 시어머니 그리고 예비 며느리와 함께 안토니오의 식당에 가게 된 엠마를 비춥니다. È stata un'ottima idea di venire qui oggi. Ha ragione Edo, crede nel suo amico. 그리고 엠마는 안토니오의 음식을 먹자 황홀경에 빠져버리고 맙니다. Il risotto, i gamberi, le verdure, tutto straordinario. A Sanremo, vicino Sanremo, nella campagna. Dove 분위기가 faremo un 조금 ristorante 이상한 così. 두 사람이죠. A presto. Un piacere. 그리고 딸 베타는 방학을 맞아 집으로 돌아오게 되고 엄마에게 자신의 비밀을 털어놓게 됩니다. Ti posso dire una cosa, mamma? Sì, certo.
È per lei che ho lasciato Gregorio. Non è un capriccio, sai, sono sicura. 엠마는 이 말을 듣고 감정의 소용돌이에 휩싸이게 되죠. Ma perché non vieni a Nizza con me? Mamma, perché non vieni a Nizza con me? Partiamo martedì. 그녀는 딸과 동행하는 대신 안토니오의 집이 있는 산레모에 가야겠다는 결정을 하기까지 이릅니다. 처음에는 이곳이 낯설어 두리번거리던 이때 Signora Recchi, Sto andando a trovare Peter. 거짓말까지 하는 엠마. se non è troppo impegnata perché non mi accompagna su? 안토니오는 엠마를 자신의 집으로 데려가게 되고 두 사람은 꽤나 사적인 이야기를 하게 되죠. Io amo cucinare, ma non sono brava come lei. Adesso faccio una bella passeggiata qua intorno. Ci vediamo dopo. 그리고 고요함이 흐르던 이때 두 사람은 집으로 돌아온 그녀는 설레임에 웃음을 주체할 수도 없습니다. Ha telefonato suo figlio? Cosa ha detto? 아무렇지 않아 보이려 했던 그녀였지만 이 집의 메이드 이다는 단번에 엠마에게 무슨 일이 생겼다는 것을 눈치챕니다. 하지만 이렇게 일상이 흐트러진 건 비단 엠마만이 아니었습니다. 안토니오는 엠마와 사랑을 나누는 장면을 상상하고 있었죠. Antonio, Pedro, ci ha ceduto metà del terreno e il permesso per aprire il ristorante. Non sembri molto contento? Che mio padre vuole che te ne occupi tu. Chiamerò mia madre per dirti tutto. 그리고 에두가 집에서 열리는 파티를 안토니오에게 맡기게 되면서 그는 엠마를 다시 만날 수 있게 되죠. 그렇게 파티 준비를 위해 만난 두 사람은 눈이 마주치게 되고 조용히 안토니오의 집으로 향하게 됩니다. 이 시각 회사에서도 큰일이 벌어지고 있었죠. Ability and greed of those who speculate, as well as development, education. The challenge now is to take your name even further. Sell. The Reiki company is not for sale. But I'm not talking of selling off the family name, but making it global. 에두는 이에 반대했지만 아버지는 회사를 팔아야 한다며 아들을 다그치게 되고 회사는 결국 매각되게 되죠. 그렇게 에두는 무거운 마음을 이끌고 동생 베타를 만나러 향합니다. Betta è finita. Vendiamo tutto. Diventeremo sempre più ricchi. Edo, grazie se non fosse stato per te. No, non mi devi ringraziare. Ti penso felice, mi sento meglio. E tu perché non sei felice? 에두는 베타와 이다 덕에 가문을 지켜야 한다는 자신의 마음의 짐을 조금씩 내려놓게 됩니다. 그리고 엠마는 안토니오에게 자신의 비밀을 털어놓기 시작하죠. In pubblico non potevamo, abbiamo girato allora in taxi fino all'alba. Da allora non sono più tornata in Russia. Quando avevo nostalgia cucinavo. Edo ama la Russia che porto dentro di me. Non è il mio vero nome, me lo ha dato Tancredi. e qual è il tuo vero nome? Non lo so più. 이후 그녀는 길었던 머리를 짧게 자르기도 합니다. 얼마 뒤 에두는 안토니오의 집에서 엠마의 금발을 발견하게 되지만 대수롭지 않게 생각하죠. 이후 집에서 열린 식사 자리에서 여자친구의 임신 소식을 듣게 되면서 에두는 조금씩 행복을 찾아가게 됩니다. Ti voglio vedere felice. Io sono felice. Grazie a te, ad Antonio, a mia madre e a lui. O lei. Your husband tells me you're Russian. Scusi. Tancredi le ha detto che sei russa. Ah, sì. 엠마는 중요한 손님과 이야기를 하고 있었지만 안토니오와 한 집에 있다는 사실에 대화에 집중할 수 없었습니다. 결국 I 그녀는 never would have confused you with American Indian. It happens. Mamma. 아들의 부름을 듣지도 못한 채 안토니오를 찾아가는 대담한 행동까지 하게 되죠. 이후 저녁 식사가 시작되고 에두는 러시아식 음식이 상에 올라온 것을 발견하게 됩니다. 안토니오가 만든 이 음식이 자신이 좋아하던 엄마의 레시피라는 걸. 갑자기 짧아진 엄마의 머리는 안토니오가 잘라준 것이었다는 걸 알게 되는 순간이었죠. 충격에 휩싸인 그는 자리를 박차고 나가버립니다. Amore, vado io, presto. Ты такая же, как Джанлука, как папа, как Антонио. Я хотел сказать тебе очень важную вещь. 아들을 진정시키려는 엠마. Я тут, я с тобой. Edo! Non mi toccare! 에도는 엠마의 손길을 피하려다 수영장 모서리에 머리를 찍히고 말죠. Nella caduta Edoardo ha avuto anche un'emorragia più profonda, più grave.
Non penso che abbia sofferto. 그렇게 에도는 사망하고 맙니다. 엠마 또한 충격에 휩싸이고 말죠. 에도의 방에서 눈을 붙이던 엠마는 Emma. Emma. 이다 덕분에 잠에서 깨고 장례식에 참석하게 됩니다. Riposando per 3 giorni nel sepolcro, ha illuminato con la speranza della risurrezione Deus e splenda qui. 가족 모두가 슬픔에 잠겨 있었지만 엠마는 충격과 죄책감에 눈물조차 나오지 않습니다. 남편이 그녀를 위로해 주려던 이때 날아가는 새를 발견한 엠마. Amore, che credi? Tu non mi conosci più. Io amo Antonio. Tu non esisti. 이 말을 들은 엠마는 곧장 집으로 향합니다. 2층으로 뛰어 올라가는 엠마를 보고는 이다도 그녀를 따라가 함께 짐을 싸기 시작하죠. 언제나 고요함을 지키던 그녀는 이 집에 더 이상 존재하지 않습니다. 모두가 엠마의 행동에 충격을 받았지만 딸 베타마는 엄마의 이런 행동을 이해할 수 있었습니다. 그렇게 영화는 엠마가 떠난 저택을 비추며 끝이 납니다. 이 영화의 제목은 I am Love로 제 채널을 오랫동안 보신 분들이라면 알고 계실 영화 콜 미 바이 유 네임을 연출한 루카 구아디노 감독의 2009년작입니다. 루카 감독은 그의 욕망 3부작으로 유명한데요. 2009년작 I am Love, 2015년작 비거 스플래시, 2017년작 콜 미 바이 유 네임이 바로 그 주인공이죠. 최근엔 아마 많은 분들이 콜 미 바이 유 네임을 통해 루카 감독을 알게 되셨겠지만 사실 그를 영화계에서 유명하게 만들어준 작품은 이 영화 I am Love라고 할 수 있습니다. 이탈리아 출신인 루카 감독은 그의 작품 속에서 자주 이탈리아의 여름, 햇볕, 따스한 공기를 카메라에 담아내며 이탈리아 하면 떠오르는 단어인 열정과 뜨거움을 그 누구보다 잘 표현해내고는 하죠. 그의 영화를 보고 있노라면 뜨거운 이탈리아 여름을 보내는 것 같은 착각이 들 정도입니다. 루카 감독은 비거 스플래시나 콜 미 바이 유 네임에서는 자신의 영화 세계관 속 주요한 주제인 욕망을 조금 더 간접적으로 이야기를 하고 있는 반면에 여러분도 보셨듯 이 영화 I am Love는 그 어떠한 포장도 숨김도 없이 뻔히 드러내고 있습니다. 특히 카메라의 렌즈가 담아낸 시각적인 부분에서요. 예컨대 겨울철 눈이 잔뜩 쌓인 밀라노에 있는 그녀의 집, 여름철 풀연기가 가득한 산레모에 있는 안토니오의 집, 무채색과 어두운 색을 즐겨 입던 초반의 엠마, 사랑에 빠진 이후 붉은 옷을 입는 엠마, 치렁치렁한 긴 머리의 엠마, 단호하고 시원해 보이는 짧은 머리 엠마와 같은 극명한 대비점들이 욕망이 없던 엠마와 욕망에 불타는 엠마의 두 가지 상반된 모습들을 매우 잘 보여주고 있죠. 욕망은 아주 오래전부터 비정상적이고 순수하지 못한 것이라고 표현되곤 했습니다. 때로는 탐욕이라는 어마무시한 말과도 자주 혼용되고는 했죠. 하지만 욕망 없는 인간이 있긴 할까요? 그리고 욕망은 정말 그릇된 가치인 걸까요? 감독은 이에 대한 답을 보다 효과적으로 설명하기 위해 영화의 주인공을 유서 깊은 가문의 안주인으로 설정했다고 생각합니다. 흐트러짐이 없어야 하고 매 순간 완벽해야 하는 욕망과는 거리가 먼 인물을 통해서라면 이를 조금 더 쉽게 이야기할 수 있었을 테니까요. 제가 지금까지는 계속해서 엠마의 욕망에 대해 포커스를 맞춰 이야기를 했지만 사실 영화 속 욕망이 있다는 것을 내비쳤던 사람은 비단 엠마뿐이 아니었습니다. 생각해보면 영화 초반 엠마는 그 어떤 욕망도 없어 보이는 인물이었지만 그녀의 가족들은 모두 저마다 욕망이 있었죠. 하지만 영화 초반 그들은 모두 자신들의 욕망을 숨기고 바라는 것이 없는 듯 했습니다. 특히 남편은 회사를 단독 병행하고 싶음에도 이를 직설적으로 말하지 않았죠. 그저 이런 식으로 애둘러 말을 할 뿐이었습니다. 따라서 감독은 이러한 설정을 통해 세상에서 욕망 없는 인간이란 없다는 것과 인간은 언제나 자신의 욕망을 직접적으로 표출해내지 않는다는 것을 표현한 셈이라고 볼 수 있을 거예요. 그러던 중 딸 베타가 고전적인 전통을 지키는 화가가 아닌 사진작가가 되고 싶어하며 순순히 집안이 정해준 약혼자와의 결혼 대신 사랑하는 여자를 선택하게 되면서 집안에서 처음으로 대놓고 욕망을 표출하는 사람이 나타나게 됩니다. 그리고 엠마는 이런 딸을 보며 그저 한 남자의 아내, 새 아이의 엄마, 재벌가 며느리라는 타이틀로만 살아가던 자신의 삶을 돌아보기 시작했죠. 이후엔 안토니오를 만나게 되며 엠마는 자신 속에서 죽은 줄만 알았던 뜨거운 욕망이 아직 살아있다는 것을 알게 되었습니다. 영화는 이런 엠마의 변화를 배경이 되는 계절을 통해 효과적으로 비추고 있었죠. 그렇게 우리는 영화 중반쯤 그녀의 본명이 사실 엠마도 아니었다는 것을 알게 됩니다. 엠마라는 이름은 러시아 출신이었던 그녀가 시집을 온 나라 이탈리아에 더 잘 적응할 수 있도록 남편이 지어준 가명에 불과했거든요. 그녀는 이런 비밀을 안토니오에게 털어놓습니다. 마치 자신을 밀라노 재벌 가문의 이런 엠마가 아닌 그 어떤 다른 이름으로 불러달라는 것처럼요.
이름이란 한 사람에게 있어 굉장히 중요한 지표가 됩니다. 사람은 저마다 이름이 있고 그 이름을 통해 나라는 사람의 정체성을 확립하니까요. 내가 될 수 있는 유일한 방법이기 때문이죠. 하지만 여러분도 보셨듯 엠마는 더 이상 자신의 본명을 기억하지 못하는 지경에 이르렀습니다. 결혼을 하고 아이를 낳고 한 집안의 며느리가 되는 과정에서 자신의 정체성, 이름을 잃어버리게 된 것이었죠. 그녀는 가족들에게 아닌 척했지만 자신의 고국 러시아를 여전히 그리워했습니다. 그래서 러시아가 그리울 때마다 이렇게 러시아 전통 음식을 만들곤 했죠. 이를 통해 관객은 엠마가 사실 러시아인으로서의 자신을 여전히 그리워하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 이 말은 정체성이 있던 과거의 자신을 그리워하고 있다는 것과 같다고 볼 수 있을 텐데요. 그렇기 때문에 엠마는 안토니오를 사랑할 수밖에 없었을 거예요. 에도와 나머지 가족들은 그저 그녀의 러시아식 레시피를 맛보는 것에 그쳤지만 요리사인 안토니오는 엠마의 러시아식 레시피를 이용해 엠마에게 직접 음식을 만들어줄 수 있었으니까요. 즉, 오직 안토니오만이 그녀에게 다시 정체성을 불어넣어줄 수 있는 인물이라고 우리는 해석할 수 있겠죠. 그런 면에서 저는 이 영화의 제목 I am love가 굉장히 감동적이라고 생각하는데요. 나는 사랑이 필요해라는 뜻의 I need love 또는 나는 사랑을 원해의 I want love 대신 나는 사랑이다라는 뜻을 가진 I am love가 이 영화의 제목이기 때문이죠. 보통 자신의 이름을 소개할 때 사용되는 이 I am이라는 표현 뒤에 사랑이 나왔다는 것은 시간이 많이 흘러 진짜 이름, 정체성을 잃어버린 그녀에게 사랑이라는 새로운 이름이 생겼다는 것을 뜻하기도 하니까요. 물론 영화 속 엠마의 행동은 도덕적으로 질타받을 일이 분명하나 영화는 비유와 상징을 통해 메시지를 전달하는 예술작품이기 때문에 그녀의 불륜을 너무 1차원적으로 받아들이지 않으시길 바랄게요. 대신 삶에 있어서 자신을 잃어버리지 않고 정체성을 확립하며 사랑을 마음에 품고 살아가는 것이 얼마나 중요한 것인지 말하고 있는 이 영화의 뜨거움에 조금 더 집중하신다면 좋을 것 같습니다. 니체는 이런 말을 했습니다. 사람을 미치게 하는 것은 회의가 아니라 확실성이다. 라고요. 영화 속 엠마는 한 번 자유와 욕망을 맛보게 되자 더 이상 예전처럼 냉정을 유지하지도 못했고 평범한 일상을 살아가지도 못했죠. 이는 엠마에게 있어서 자유를 향한 욕망은 너무나 확실했기 때문이 아니었을까요? 하지만 그녀의 뒤늦은 깨달음 뒤에는 큰 책임이 따랐습니다. 영화 후반부 엠마가 목숨처럼 아꼈던 아들 에도는 사망했고 가문에 넘쳐나는 부는 더 이상 그녀의 것이 아니게 되었으니까요. 그러나 모든 것을 포기하고 최소한의 집만 챙기며 떠나가는 엠마의 이 모습은 영화 속 그 누구보다 자유로워 보였습니다. 그리고 이 자유는 같은 자유를 맛보았던 딸 베타만이 이해할 수 있었죠. 따라서 루카 감독은 영화를 보는 관객인 우리에게 이런 말을 하고 싶었던 게 아닐까 생각합니다. 당신이 어떤 사람인지 무엇을 좋아하는지 언제나 스스로에게 질문을 던지며 살아가라고요. 질문에 답을 하다 보면 때때론 엠마처럼 모든 걸 잃을 수도 있지만 인생을 위해서라면 그런 도박은 충분히 해볼 만한 가치가 있는 것이라고요. 인생은 곧 사랑이고 사랑이 곧 인생이며 나를 사랑하지 못하는 한 사람의 인생은 진정한 인생이라고 부를 수 없다고 말하는 이 영화 I am love. 제가 이번 리뷰에 담지 못한 이야기들도 굉장히 많으니까 영화 본편 감상하시면서 여러분도 엠마가 왜 이런 선택을 할 수밖에 없었는지 꼭 한번 제대로 지켜보시기를 바랄게요. 영화 I am love 저의 한 줄평은 내 인생은 언제부턴가 줄곧 눈부라치는 겨울이었다. 너를 통해 나의 잃어버린 여름을 다시 만나기 전까진 입니다. 이번 리뷰 재미있게 보셨다면 좋아요와 헬더의 터닝 페이지 구독과 알림 부탁드릴게요. 우리는 다음 영상에서 다시 만나요. 안녕.